વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. ચેપ્ટર નંબર 2 એસિડ બેઝ સોલ્ટ. બહુ મજાનું ચેપ્ટર અને એસિડ બેઝ ને સોલ્ટ વિશે ઘણું બધું બેઝિક ફંડામેન્ટલ ને ડિટેલ જાણીએ છીએ. ચાલો આપણે છેલ્લા લેક્ચરનું થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. લાસ્ટ આપણે શું શું ભણ્યા છીએ તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શીખ્યા છીએ પ્રોપર્ટી ઓફ એસિડ્સ. પહેલાં એસિડને ઓળખતા શીખ્યા. આઈડેન્ટિફાય એસિડ. ઇટ ઇઝ એસિડ ઓર નોટ. યસ, ઇઝ ઇટ એસિડ ઓર નોટ? It is acid. How we can decide it is acid? Acid with metal react dihydrogen gas, but all metals does not react with acid, and all acid also does not react with metal. Like that way, concentrated HNO3, strong oxidizing agent, do not react with acid, but some metals like a magnesium and manganese react with dilute nitric acid. Salt. Acid react with metallic carbonate, calcium carbonate or magnesium carbonate or hydrogen carbonate. Then always carbon dioxide is liberated. How we decide carbon dioxide is liberated? We can decide what is the taste of the carbon dioxide. Always carbon dioxide turns the lime water into milky. લાઇમ વોટરને મિલ્કી બનાવે એટલે સમજવાનું ઇટ ઇઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લિબરેટેડ ફ્રોમ ઇટ. એન્ડ એસિડ ઓલ રિએક્ટ વિથ મેટલ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ ઓર મેટલ બાયકાર્બોનેટ CaHCO3 like that way. Then also carbon dioxide is liberated, water and salt also. Very most important reaction for the exam, for the point of view of our life. Acid react with base or base react with acid. Then always form a salt and water. How it is form a salt and water? Because acid liberated H positive and base liberated OH negative. This OH and H becomes water. Metallic oxide react with water, base also form like that way metallic oxide. Like that way sodium oxide plus water and NaOH will form plus water. Balancing for you. Okay, non-metallic oxide like that way SO2 CO2 bliss water, then acid will be formed. Therefore non-metallic oxide always mostly acidic in nature, but some non-metallic oxide are neutral in nature like that way H2O, like that way NO, like that way CO carbon monoxide is neutral in nature. Now what we learned last time also we see all bases do not dissolve in water. If base are dissolved in water, base understood, NaOH KOH is base, CaOH twice, MgOH twice, some oxide also is called base. Okay, that base dissolved in water, then is called alkali. New words for you, alkali. What is called alkali? Base dissolved in water, that's called alkali. They always are in a soppy, chikana hoy, viscous in nature and touch and bitter in a taste, also corrosive in a nature. How neutralization reaction occur? Acid plus base. Last time we discuss about that. HX means H, X means Cl, HCl. Suppose MOH, M means metal, any metal like that way, NaOH KOH CaOH twice. This MH plus MOH, this OH plus H reacts with then form a water. H is liberated from acid and OH liberated from base. How many strong acid and weak acid? We decide strong acid or weak acid or strong base, weak base. Decide only the proportion of water. Our proportion of water more hoy, and proportion of water less. The acid with the completely ionized in the not water. Okay, don't worry. If acid with completely ionized in the water solution, then it is called strong acid, and partially ionized in the water is called weak acid. Ionization concept is important for the strong and weak acid. Large amount of H3O positive or H positive liberated
and HCl, HNO3, H2SO4, always it is a strong acid. Small amount of H3O positive liberated from it, and જો base હોય તો OH negative liberated from it. Always CH3OH, CH3COOH, vinegar, acetic acid, H2CO3, sulfonic acid, sulfurous acid, and H2CO3 carbonic acid. It is a weak acid. આમ તો એસિડને આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જો ફર્સ્ટ લેક્ચર યાદ કરો તો બે ટાઈપ જોયા હતા, મિનરલ એસિડ ને ઓર્ગેનિક એસિડ. મિનરલ એસિડ દેટ મીન્સ is obtained from the plant or obtained from minerals, and organic acid is obtained, it is containing the carbon part. Here strong acid and weak acid are always this based on ionization concept. If more ionization from the H3O positive, then it is called strong, and less ionization is called weak acid or base. Okay. પછી આપણે જોયું હતું એક એક્ટિવિટી લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરી છે, યાદ કરો કે આપણે વોટર એનાલિસિસ કર્યું હતું અને છેલ્લે જોયું હતું કે HClમાં ડઝ નોટ change the color of the dry blue litmus paper because it is has a no hydrogenium ion is liberated from it. એનામાંથી હાઇડ્રોજેનિયમ આયન લિબરેટ ન થાય કારણ કે ડ્રાય લિટમસ પેપર લીધું આપણે. જો વેટ લિટમસ પેપર લીધું હતું ને ત્યારે ડ્રાય હાઇડ્રોજન લિબરેટ થયો. દેટ મીન્સ HCl dissolve in water, then H positive and H3O positive is liberated from it. Actually HCl is the wet blue litmus paper. Wet litmus means water containing litmus paper contain blue litmus paper into convert into red because it dissolves in water. HCl in the presence of water, H positive means H3O positive and Cl negative is liberated, that's called hydronium ion. Same KOH also liberated in the presence of water, K positive and OH negative, that's why it is called base. But it is very important thing here that in the presence of water, otherwise in a wet litmus paper do not convert anyone them. Okay. પછી આપણે એક જોયું હતું કે ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ ક્યારે સ્ટાર્ટ થાય છે, એની અંદર આપણે ઘણું બધું નાખ્યું હતું. તો બલ્બ ક્યારે ગ્લોઝ થાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધ સોલ્યુશન, કરંટ ઇઝ કેરીડ થ્રુ ધ સોલ્યુશન બાય આયન્સ. જો આયન્સ લિબરેટ થાય જે સોલ્યુશનમાંથી તો જ કરંટ ફ્લો થાય, અને કરંટ ફ્લો થાય તો જ બલ્બ ગ્લો થશે. ધારો કે H પોઝિટિવ આયન્સ લિબરેટ થાય એસિડિક મીડિયમમાં, એટલે તમે યાદ કરો HCl ને H2SO4ના જે સોલ્યુશન લીધા હતા ત્યારે બલ્બ છે એ બ્લો વેરી વેલ. OH નેગેટિવ આયન્સ ફોર લિબરેટેડ ફોર ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓર ધ બેઝિક સોલ્યુશન, ત્યારે પણ બલ્બ છે એ ગ્લો થાય છે. પણ બલ્બ ડુ નોટ ગ્લો કેમ નથી થતો? જ્યારે ઇથેનોલ અને ગ્લુકોઝ મોલિક્યુલ્સ હોય ત્યારે બલ્બ ડુ નોટ ગ્લો because it do not liberate the ions from in the solution. Ethanol and glucose do not ionize, do not liberate the ions and do not release H positive and OH negative ions. જો આયન્સ રિલીઝ થશે તો જ કરંટ ફ્લો થશે, કારણ કે કરંટને લઈ જનારા જ આયન્સ છે. Thus the glucose contain hydrogen but do not liberate from the categorize the ions. એસિડ નથી એટલે જો છે એકચ્યુઅલમાં C6H12O6 તો સાહેબ અહીંયા જો H પોઝિટિવ રિલીઝ થવો જોઈએ, પણ ડુ નોટ, એનો નેચર નથી કે H પોઝિટિવ રિલીઝ કરે તો આપણે એને બલ્બ ગ્લુકોઝ નાખ્યું જ અંદર સોલ્યુશનમાં તો બલ્બ ગ્લો થવો જોઈએ, નથી થતો. એનો મતલબ છે કે H પોઝિટિવ અંદરથી લિબરેટ નથી થતો. એવી જ રીતે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિસ્કસ કરી હતી ડિસ્ટિલ વોટર. પ્યોર વોટર જો લઈએ ડઝ નોટ કન્ટેન ધ આયન્સ એટલે બલ્બ ગ્લો ન થાય, પણ રેઇન વોટર લઈએ ઇટ કન્ટેન્સ ધ ઇમ્પ્યુરિટીઝ લાઇક એસિડ પ્રોવાઇડ્સ ધ આયન્સ. એટલે રેઇન વોટર હોય, ટેપ વોટર આપણા ઘરે છે એને રેઇન વોટર કહેવાય, તો બલ્બ છે એ બહુ સારી રીતે ગ્લો થાય. વોટ હેપન્સ ટુ એન્ડ ધ એસિડ એન્ડ બેઝ ફોર વોટર સોલ્યુશન. માનો કે આપણે 1 ગ્રામ NaCl ક્લીન ડ્રાય ટેસ્ટ ટ્યુબમાં લઈએ અને એડેડ H2SO4 એટલે NaCl પ્લસ H2SO4 HCl ફોર્મ પ્લસ કમિંગ આઉટ ધ હોલ ડ્રાય ટેસ્ટ ટ્યુબ ઇટ કન્વર્ટ. જો ડ્રાય ટેસ્ટ ટ્યુબ લેશે બ્લુ લિટમસ કન્વર્ટ નો ચેન્જ, જો ડ્રાય લીધી છે એટલે વોટરના પ્રેઝન્સ હશે તો જ આયન્સ લિબરેટ થશે અથવા એસિડ કે બેઝિક નેચર જે છે એ લિટમસ પેપર ઉપર આપણને દેખાશે. કમિંગ HClનો બીજો ટેસ્ટ કર્યો વિથ ધ મોસ્ટ એન્ડ વેટ બ્લુ લિટમસ પેપર દેટ
it turns the red because it is wet litmus paper here. Therefore, in wet litmus paper, in the presence of H2O with react with H positive, then H3O positive hydrogenium ions is liberated from it. That's why it is called that we can see the acidic properties for the solution. આજનો આપણે નવો કન્સેપ્ટ શીખવો છે, હાઉ સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ બેઝ સોલ્યુશન. કેવી રીતે એસિડ અને બેઝ સોલ્યુશન સ્ટ્રોંગ છે કે નહીં ખબર પડે આપણને. તો અ સ્કેલ ફોર ધ મેજરિંગ ધ વોટ ઇઝ કોલ્ડ પીએચ. એક નવો કન્સેપ્ટ છે પીએચ. એક લોરેન્સન નામના સાયન્ટિસ્ટે 1909માં પીએચનો કન્સેપ્ટ આપ્યો છે. આ પીએચ કન્સેપ્ટ છે શું? પહેલાં તો એનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ. પોટેન્સ ઓફ હાઇડ્રોજિનિયમ આયન. હાઇડ્રોનિયમ આયન જે છે એનો પાવર ઇન ધ સોલ્યુશન. માનો કે એક બીકરની અંદર એક સોલ્યુશન આપણને આપ્યું છે. આ બીકર છે એની અંદર એક સોલ્યુશન આપણને આપ્યું છે. માની લઈએ આ બીકર છે, એની અંદર આપણને એક સોલ્યુશન આપ્યું છે. આ સોલ્યુશનમાં HClનું સોલ્યુશન છે અને તમને ખબર છે વોટર સાથે કનેક્ટ થાય એટલે H2O અને H3O પોઝિટિવ એટલે હાઇડ્રોજિનિયમ આયન લિબરેટ થાય અને Cl નેગેટિવ લિબરેટ થાય. તો આ જે સોલ્યુશન છે એમાં જે હાઇડ્રોજિનિયમ આયન લિબરેટ થાય છે, આનો પાવર શું છે, પોટેન્સ શું છે, એટલે પાવર કેટલો પાવરનો રિલીઝ થાય છે એના ઉપરથી આપણે એનું પીએચ કાઉન્ટ કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતે તમે CH3COOH લ્યો. ધારો કે આ જ સોલ્યુશન બીજું લઈએ આપણે, CH3COOH હોય તો પણ એમાંથી H3O પોઝિટિવ રિલીઝ થશે અને બેઝ સોલ્યુશન હશે તો OH નેગેટિવ રિલીઝ થશે. તો આપણે પીએચની બદલે POH લેશું. Understood? A scale for the measuring of hydrogen ion in the concentrations in a solution. Potence એટલે power of hydrogenium ion. Generally, pH scale is measuring between the 0 to 14. 0 to 14 ના આપણે pH scale લઈ શકીએ છીએ. એટલે એસિડ માટે શું છે? 0 થી 14 માટે તો એસિડ માટે 0, 1, 2, 3, 4, 5 ને 6 સુધીનું જો પીએચ હોય સ્કેલ તો સમજવાનું એસિડ છે. અને જેમ પીએચ આનીથી નાની થતી જાય, જો 1 પીએચ છે એ મોર એસિડિક, મોર સ્ટ્રોંગ છે, 2 થોડાથી એનાથી ઓછો સ્ટ્રોંગ છે, 3 એનાથી ઓછો, 4 એનાથી ઓછો અને 5 અને 6. જેમ પીએચ સ્કેલ વધે અપ ટુ ધ 6 નોટ 7, ઓકે, અપ ટુ ધ 6 then is a weak acid in a nature. પણ 6 to 0 it is a more acidic, more strong. For base 8 to 14 is called base. જો 8 to 14 સુધી જાય more basic in a nature. પણ વચ્ચે 7 રહી ગયા. pH always is equal to 14 is 7. pH is equal to 7 is the neutral in nature and the pH plus POH always form a 14. આ એક નવો ફોર્મ્યુલા છે કે pH plus POH is equal to 14 બની જાય. એટલે આ રીતે આખું પીએચ સ્કેલ જે છે એ આપણે મેજરિંગ કરી શકીએ. પીએચ સ્કેલ મેજરિંગ માટે કેટલાક ફોર્મ્યુલાસ પણ ડેરિવેશન એ લોકોએ કરેલા હોય છે, પણ આપણે ફોર્મ્યુલા ડેરિવેશનમાં એટલા માટે નથી પડવું કારણ કે ફોર્મ્યુલા ડેરિવેશન ખૂબ લાંબી પ્રોસેસ છે મિત્રો. કેવી રીતે થાય છે ફરીથી કહું છું. પીએચ એટલે શું? સોલ્યુશનની અંદર હાઇડ્રોજિનિયમ આયન ને પીઓચ એટલે શું? સોલ્યુશનની અંદર જે રહેલું OH નેગેટિવ આયન. તમે કોઈ પણ સોલ્યુશન લો મિત્રો, ધારો કે મેં એસિડનું સોલ્યુશન લીધું છે, અહીંયા જો એસિડ સોલ્યુશન છે, તો આમાં માનો કે આની પીએચ આમાં H3O પોઝિટિવ જ હોય એવું નથી, આમાં OH નેગેટિવનું સોલ્યુશન પણ હોય, યસ છે, પણ આ છે એ પ્રમાણમાં લેસ હશે. આનું પ્રોપોર્શન છે એ મોર હશે કારણ કે આ એસિડ છે મિત્રો. જો દરેક સોલ્યુશન હશે, કોઈ પણ સોલ્યુશન લેશો એમાં OH નેગેટિવ આયન્સ અને H3O પોઝિટિવ આયન બંને હાજર હશે. ફરીથી આ માઇન્ડમાં એક ક્લિયર કરજો. કોઈ પણ સોલ્યુશન લઈએ H3O પોઝિટિવ ને OH નેગેટિવ બંને આયન્સ હાજર જ હશે, પણ સોલ્યુશન ઉપર ડિપેન્ડ છે. જો બેઝ સોલ્યુશન હશે તો OH નેગેટિવ મોર હશે અને એસિડ સોલ્યુશન હશે તો H3O પોઝિટિવ મોર હશે. અન્ડરસ્ટુડ? ક્લિયર ઇટ ઇઝ ઓર નોટ? હવે પીએચ પ્લસ POHનું એક ફોર્મ્યુલા છે, પહેલાં આને ડિસ્કવર કરતા હતા એટલે આપણે થોડું કરીએ છીએ. પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક ફોર્મ્યુલા છે જેનું નામ છે લોગેરિધમ 10 બેઝ H પોઝિટિવ ઓર H3O પોઝિટિવ જે લ્યો એ ચાલે એક્વાયસ સોલ્યુશન માટે, બરાબર.
અને એ જ રીતે જો POH સિલેક્ટ કરવું અથવા POH મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો શું કરવું, H3O માઇનસ લોગેરિધમ ઓફ 10 બેઝ OH નેગેટિવનું કોન્સન્ટ્રેશન છે. આ બંને કોન્સન્ટ્રેશન જો મિક્સ કરીએ એટલે જો આ બંને ફોર્મ્યુલા છે કોના, મેજરિંગ ઓફ પીએચ અને મેજરિંગ ઓફ POH ઇન ધ સોલ્યુશન. એટલે કે જો પાવર હું સિલેક્ટ કરી દઉં, પાવર મને ખબર પડી જાય H3O પોઝિટિવનો પાવર, તો મને ખબર પડી જાય પીએચ કેટલી છે, અને OH નેગેટિવનો પાવર ખબર પડી જાય તો મને POHની ખબર પડી જાય. તો હવે આનો પાવર કેમ શોધાય, તો H3O પોઝિટિવ જે છે, તો આ H3O પોઝિટિવનો મારે પાવર શોધવો છે, પાવર ઓફ H3O પોઝિટિવ અથવા કોન્સન્ટ્રેશન H2O પોઝિટિવ અથવા H3O પોઝિટિવ જે છે સોલ્યુશનની અંદર કેટલો પાવર છે. તો H3O પોઝિટિવનો પાવર શોધવા માટે જે એક યુનિટ છે જેનું નામ છે મોલારિટી. H3O પોઝિટિવનો પાવર શોધવા માટે મોલારિટીનો યુઝ થાય. મોલારિટીને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મોલ. ટૂંકમાં આનો પાવર એટલે મોલર. હવે આનું ફોર્મ્યુલા છે એક મોલ અપન લીટર એટલે વોલ્યુમ. મોલનું એક ફોર્મ્યુલા તમે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં શીખીને આવ્યા છો. મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હોય તો કે એનું વેઇટ જે આપ્યું હોય આપણ મોલિક્યુલર વેઇટ. ધારો કે હું H2SO4 લઉં તો એનું વેઇટ ધારો કે આપણને સોલ્યુશનની અંદર 49 ગ્રામ છે અને એનું મોલિક્યુલર વેઇટ 98 ગ્રામ થાય. એટલે 49 અપન 98 એટલે 1/2 એટલે 0.5 મોલ થશે. હવે એમ કહે છે 0.5 મોલ ને 5 લીટરની અંદર આપણે ડિઝોલ્વ કરવું છે, 0.5 અપન 5 લીટર, અને જે આન્સર આવે એ તમારે H3O પોઝિટિવ જે છે એની મોલારિટી એટલે મોલરમાં થાય, અને એ આન્સર તમારે અહીંયા લખી અને એનું લોગેરિધમ સિલેક્ટ કરો એટલે તમને પીએચ મળી જાય. અત્યારે ખાલી તમારે બે ફોર્મ્યુલા યાદ રહે તોય ચાલે, અને અત્યારે ખાલી પીએચ પ્લસ POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 યાદ રહે. આ થોડી વધારાની ઇન્ફોર્મેશન તમને અહીંયા આપું છું. મોલારિટી નામનો એક કન્સેપ્ટ તમે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં શીખીને આવ્યા છો. મોલ પર લીટર એટલે મોલ પર વોલ્યુમ છે એનું, અને મોલ એટલે શું છે, વેઇટ પર મોલિક્યુલર વેઇટ છે. ફરીથી ક્યારે એસિડ કહેશું મિત્રો, 0 થી 6 સુધી હશે બધા એસિડ હશે પીએચ, અને જો પીએચ 8 to 14 હશે તો બેઝ હશે, અને જો પીએચ 7 હશે તો સમજશો ન્યુટ્રલ હશે. હવે આપણે જોઈએ ડાયલ્યુશન. કેવી રીતે એનું ડાયલ્યુશન થતું હશે. બહુ મજાનો ટોપિક છે ડાયલ્યુશન એટલે ભેગું કરવું. મિક્સિંગ ઓફ એસિડ બેઝ ઇન અ વોટર. એસિડ અને બેઝને વોટરની અંદર મિક્સ કરો, સ્ટ્રીવિંગ કરો, હરખી રીતે હલાવો એટલે આપણને ખબર પડી જાય એનું ડાયલ્યુશન થઈ ગયું છે. પણ ડિક્રીઝ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ એસિડ બેઝ એન્ડ ધ આયન્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ. એટલે કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થઈ જાય અને આયન્સ જે બધા પર યુનિટ વોલ્યુમ તેના લેસ બની જાય, ઓછા થઈ જાય, એની અંદર ડાયલ્યુટ થઈ જાય, એની અંદર ઓગળી જાય. સાદી ભાષામાં કહીએ પર યુનિટ વોલ્યુમ, જેટલું વોલ્યુમ તમે 1 લીટર 2 લીટર 4 લીટર જે લીધું છે. It is called dilution. The acid and base called diluted acid base. HNO3, H2SO4 always added slowly to water with a constant stirring. કોન્સ્ટન્ટ સ્ટીરિંગ કરી અને આપણે HNO3 અને H2SO4 ને ધીમે ધીમે પાણી નાખવાનું. જો સમજો આ પાણી છે અને એમાં એસિડ નાખવાનું છે મિત્રો. જો એસિડ લઈને પાણી નથી નાખવાનું મિત્રો, નકર અઘરું પડશે અને ઓલું ગ્લાસ ફર્નેસ છે ને ફાટી જશે. વાય એસિડ શુડ બી એડેડ ટુ એ વોટર ફોર ડાયલ્યુશન. When water is added to a concentrated acid, so heat is generated, may cause the mixture of the splash out and may cause the burns, glass may break. આવું થાય એટલે હીટ જનરેટ થાય મિત્રો. એટલે કોઈ દિવસ એસિડ નીચે રાખીને ઉપરથી પાણી નહીં રેડવાનું મિત્રો ક્યારે. સો એસિડ એડેડ સ્લોલી ઇન વોટર વિથ એ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટીરિંગ. જેમ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટીરિંગ કરો એટલે એસિડ જે છે એની હીટ અંદર ઓગળતી જશે, કોન્સન્ટ્રેટ થતી જશે. Therefore heat generate energy spread into water and does not harm for us. હવે એક મજાનો ચાર્ટ આપણે શીખવો છે પીએચ માટેનો. આ એક ચાર્ટ છે મિત્રો, આમાં બીજું કશું નથી, તમારે કાંઈ વધારે નથી શીખવાનું. આમાં શું કરવાનું છે એટલું જોઈએ આપણે. જુઓ આ એક બીકર છે. આ બીકરની અંદર એક સોલ્યુશન છે માની લો. આ સોલ્યુશન છે એનું આપણે H3O પોઝિટિવ કે H પોઝિટિવના આયન્સ આપણે એનો પાવર ફાઇન્ડ કરી લીધો, અને આની અંદર પાછું OH હોય. બહુ સીધી વાત છે, બંને હશે, યાદ રાખજો. ધારો કે આનો પાવર મોર હશે એટલે બહુ સીધી વાત છે, આનો પાવર કેટલો હશે
લેસ હશે. જો H3O પોઝિટિવનો પાવર મોર હશે મિત્રો, કોન્સન્ટ્રેશન એનું વધારે હશે, મોર પાવર, તો એની પીએચ છે એ લેસ હશે. એટલે બહુ સીધી વાત છે કે આની POH છે, આને POH કહેવાય, OH ફાઇન્ડ કરીએ તો એ મોર હશે. ફરીથી સમજીએ, એક સોલ્યુશન છે મિત્રો, બહુ મજાની વાત સમજવાની છે, બેઝિક કન્સેપ્ટ આખું પ્રેક્ટિકલી શીખવાનો છે. એક બીકરની અંદર એક સોલ્યુશન છે, એ કયું છે ખબર નથી, HCl છે, H2SO4, HNO3, KOH, NaOH ખબર નથી. એની અંદર H3O પોઝિટિવનો પાવર આપણે મેજર કરી લીધો બાય ધ મેજરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બાય ધ એક્સપેરિમેન્ટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આપણે એમાં નથી પડવું અત્યારે કે કયાથી મેજર કર્યું એ. તો મેજર કર્યો તો ખબર પડી કે એનો પાવર વધારે છે. પાવર એટલે પોટેન્શિયલ, એટલે કે કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે એટલે સીધી વાત છે OH એનું લેસ હશે અંદર. જો હશે બંને હાજર, યાદ રાખજો મિત્રો, બંને હાજર હશે, યસ. જો આનો પાવર વધારે હશે એટલે સીધી વાત છે H3O પોઝિટિવનો પાવર વધારે હોય એટલે પીએચ હોય, અને પીએચ એની ઓછી હોય, ને પીએચ ઓછી હોય એટલે એસિડ હોય. જો તો જ H3O પોઝિટિવ એસિડ હોય ને તો જ H3O પોઝિટિવનો પાવર વધારે હોય. બરોબર, નાની નાની બાબત છે, શીખજો. એક વસ્તુ જો આવડી જશે એટલે બધું જ આવડી જશે. OH નેગેટિવનો પાવર આમાં ઓછો છે કારણ કે H3O વધારે છે. જો OHનો પાવર લેસ હોય એટલે સીધી વાત છે પીએચ લેસ હોય. પીએચ લેસ હોય એટલે POH વધારે હોય, કારણ કે આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે PH પ્લસ POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14. ધારો કે પીએચ આ માનો કે 2 છે, તો સીધી વાત છે POH અહીંયા 12 હશે. જો થઈ ગયું મોર. એકબીજાને ઓપોઝિટ રિલેશન છે મિત્રો. અહીંયા ફરીથી બરોબર નાની બાબત છે, એક બીકરની અંદર સોલ્યુશન છે. રિપીટ વન્સ અગેન, બહુ ઇઝી કન્સેપ્ટ છે. અંદરથી H3O પોઝિટિવનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધું બાય પ્રેક્ટિકલી, બાય એક્સપેરિમેન્ટલ વે. H3O પોઝિટિવનું જેવું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું એટલે એનાથી ખબર પડી કે H3O પોઝિટિવ વધારે છે અને OH નેગેટિવ લેસ છે. જો H3O પોઝિટિવ વધારે હોય એટલે સીધી અને પહેલી જ વાત થઈ ગઈ છે, આ એસિડ છે. એસિડ છે એટલે પીએચ લેસ થઈ જાય, કારણ કે એસિડની પીએચ કેટલી હોય? 0 to 6 સુધીની પીએચ હોય, બધા એસિડ હોય. અથવા પીએચ એમ કહી શકું લેસ ધેન 7 હોય, બધા એસિડ હોય. જો પીએચ લેસ ધેન 7 હોય કે 6 હોય, માની લો પીએચ, તો આની POH 8 થશે એટલે POH મોર થશે. પીએચ અને POH ને પણ ઓપોઝિટ રિલેશન છે, ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનલ રિલેશન છે મિત્રો, કારણ કે PH પ્લસ POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14. તો હું આ એક સોલ્યુશન માટે આખો ચાર્ટ જે છે એના ઉપરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન 1 માર્ક માટેના રિલીઝ થાય છે. બરોબર કન્સેપ્ટને પકડીએ છીએ અહીંયા. હવે મજાનો કન્સેપ્ટ શરૂ થાય છે કે પીએચ કેટલી હોય. માનો કે પીએચ 0 છે, 1 છે, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ને 14 સુધીની પીએચ છે. એટલે જોઈ શકો છો ચાર્ટમાં કે જ્યાં POH H3O પોઝિટિવ હોય, H પોઝિટિવનો મતલબ H3O પોઝિટિવ સમજજો. H3O પોઝિટિવનું પ્રોપોર્શન કોન્સન્ટ્રેશન જો વધારે છે, જ્યાં પીએચ હોય જ્યાં પીએચ લેસ, H3O પોઝિટિવ મોર, કારણ કે H3O પોઝિટિવ મોર હશે તો જ એસિડ હશે, ને એસિડ હોય તો પીએચ લેસ ધેન 7 હોય. બસ આ બે લીટી યાદ રાખવાની છે મિત્રો, બસ બે લાઈન. In the solution H3O positive is more, જો આ મોર છે પાર્ટ, તો pH less because it is acid, more acidic in nature. જેમ 2 હોય pH તો more acidic, strong acid હોય. અને OH નેગેટિવ હોય, જો અહીંયા H3O વધારે હોય તો OH નેગેટિવ ઓછું હશે. સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH નેગેટિવ ઇઝ લેસ. H3O પોઝિટિવ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ લેસ, OH કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ મોર. બહુ સીધી અને સ્પષ્ટ. ધારો કે એક સોલ્યુશન છે, ઇન ધ સોલ્યુશન OH નેગેટિવ concentration is more, H3O positive less. H3O positive less is basic in nature, OH more basic in nature. If basic in nature, always less than 7 pH, more than 7, less than 14 pH. Universal indicator, mixing of the several indicator in it. આ શું કામ કરે છે? પાલું ફરીથી એક જ વાત કરવી છે કે હવે ઇન્ડિકેટર એ કામ કરશે, ઇન્ડિકેટ કરશે એસિડ ઓર બેઝ. હવે પાછું વધારે ઇન્ડિકેટ કરશે કે સ્ટ્રોંગ છે કે વીક છે. અરે વધુ ઇન્ડિકેટ કરશે નહીં, પીએચ મેજર કરશે. પીએચ ઉપરથી ખબર પડી જશે એસિડ છે કે બેઝ. યસ, મિક્સિંગ ઓફ ધ સેવરલ ઇન્ડિકેટર્સ. જો ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇન્ડિકેટર્સ જોયા હતા, મિથિલિન ઓરેન્જ ને યાદ છે ને, મિથાઇલ ઓરેન્જ અને ફિનોપ્થેલિન યાદ કરો. ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ પણ હતા 3. Used to know the quantitatively amount of hydroxyl or hydrogenium ion in the solution.
કેટલું જો હમણાં કહેતો હતો ને કે હાઇડ્રોનિયમ આયન, હાઇડ્રોક્સિલ આયન, OH નેગેટિવ આયન્સ કેટલું છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી દે છે. જો એ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય તો બધી જ ખબર પડી જશે આપણને. સો ડિફરન્ટ કલર્સ એટ ધ ડિફરન્ટ pH વેલ્યુઝ. આ ઇન્ડિકેટર શું કામ કરશે? ધારો કે હું એક ઇન્ડિકેટર, યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટરનું એક ડ્રોપ્સ નાખી દઉં અંદર એટલે કલર ચેન્જ આવે. એ જે કલર ચેન્જ કયો આવ્યો, ધારો કે આ વિગબોર નામનો બહુ પરિચિત છો તમે, વિગબોર મેઘધનુષના 7 કલર્સ છે ને, યાદ કરો, વાયોલેટ, ઇન્ડિગો, ગ્રીન, બ્લુ, યલો, ઓરેન્જ ને રેડ. મેં થોડા ઊંધા લખ્યા છે યાદ કરવા માટે. બહુ મજાનું ફોર્મ્યુલા તમારા માટે બનાવ્યું છે. માનો કે એક ઇન્ડિકેટરનું એક ડ્રોપ મેં નાખ્યું એસિડની અંદર અને ઇન્ડિકેટરનો ચેન્જ થયો, કલર ચેન્જ થયો, વાયોલેટ થયો, એટલે સમજવાનું એની pH કેટલી હશે? એપ્રોક્સિમેટ 14 હશે. 14 pH હશે એટલે સમજવાનું એ બેઝ હશે. કેવું મજા આવજો. આપણે આખા ચેપ્ટરમાં એક જ વાત કરીએ છીએ કા મિત્રો, કે એસિડ અને બેઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. હવે તો આ યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર બહુ મજાનું, એક ડ્રોપ્સ નાખી દઉં, કામ પૂરું. ચાલો રેડ કલર આવ્યો છે તો સમજવાનું 1 pH છે, pH 1 હોય એટલે સમજવાનું સ્ટ્રોંગ એસિડ છે. માનો કે યલો કલર આવ્યો છે તો યલો કલર આવ્યો છે એટલે સમજવાનું કે આમ આખું યલો કલર છે એ એસિડ માટેનો છે, 3 pH છે. ગ્રીન કલર આવે તો 7 છે pH. જો કલર ઉપરથી પણ ખબર પડી જશે કે કેટલી pH છે. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર બહુ સરસ મજાનો એક ચાર્ટ આપ્યો છે. એ ચાર્ટનું તમારે ખાસ એનાલિસિસ કરવાનું છે કે આની pH એપ્રોક્સિમેટ કેટલી હશે, એનો કલર કયો ચેન્જ થશે અને કયા કયા કલરે આવું જોવા મળે છે. જો અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એક ચાર્ટ આપ્યો છે, આ બરોબર લર્ન કરવાનું છે. ધારો કે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા છે તેની pH 10 છે કારણ કે એનો કલર જુઓ અહીંયા ચેન્જીસ બતાવે છે. પ્યોર વોટર બ્લડનું, આ પ્યોર વોટર બ્લડ છે, બ્લડની pH બહુ પૂછાય છે 7.4. અને લેમન જ્યુસ, લેમન તો જ્યુસ ઉપરથી ખબર પડે કે સોરીને ટેસ્ટ છે, ખાટા છે એટલે એસિડ હોય, એસિડ હોય એટલે લેસ દેન 7 હોય એટલે 2.2 છે. અને ગેસ્ટ્રિક જ્યુસીસ છે એની pH અબાઉ ધ 1.2 છે, અંદાજે 1 થી 3 ની વચ્ચે છે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ બધા, કારણ કે એમાં ડાયલ્યુટ HCl છે. તો આવી રીતે pH આપણે મેજર કરી શકીએ અને કલર ઉપરથી ખબર પડી જાય કે ઇન્ડિકેટર કયું હશે અને કયો ઇન્ડિકેટર ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ આપણે કરી શકીએ કે એસિડ હશે કે બેઝ હશે. એટલે જેમ આમ જઈએ તેમ મોર એસિડિક હશે, આમ જઈએ તેમ મોર બેઝિક હશે. કારણ કે ઇન્ડિગો કલર આવે સમજવાનું બેઝિક છે, બ્લુ કલર આવે, યલો આવે, ઓરેન્જ આવે, રેડ આવે તો સમજવાનું એસિડિક છે. આ ખાલી યાદ રાખવા માટે આપણે બનાવેલો ચાર્ટ છે મિત્રો, જાતે બનાવ્યો છે. હવે જ્યારે ઇન્ક્રીઝિંગ ધ એસિડિક નેચર જેમ વધારે હોય એટલે સમજવાનું કે એની અંદર H3O પોઝિટિવનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય અને જેમ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે સમજવાનું એની OH ડિક્રીઝ થાય અને OH ડિક્રીઝ થાય એટલે સમજવાનું જો ઇન્ક્રીઝ ધ H3O પોઝિટિવ એટલે સમજવાનું pH ડિક્રીઝ થાય અને pH ડિક્રીઝ કે ન થાય. યસ. તો મિત્રો આમાં બહુ મજાની એક બીજી વાત નાની એવી શીખવા જેવી છે કે pH અને આને પણ ઘણા બધા લેવા દેવા છે. યાદ રાખજો મિત્રો, બહુ મજાની વાત છે કે pH સાથે કોને કોને કામ કરવાનું છે. જુઓ, માની લઈએ આપણે કે H3O પોઝિટિવ જે છે સોલ્યુશનની અંદર હમણાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટરથી મોર હોય તો સમજવાનું તમારી pH લેસ હશે. pH એટલે લેસ એટલે શું? ઓછી હશે. pH લેસ હોય તો તમારે સમજવાનું pOH મોર હશે. બરોબર, નાની નાની બાબતો છે સમજો. H3O પોઝિટિવનું કોન્સન્ટ્રેશન મોર છે એટલે સમજવાનું OH નેગેટિવનું કોન્સન્ટ્રેશન લેસ હશે. એક લાઈન જો યાદ રહી જાય તો બધું જ યાદ રહી જાય એવું છે મિત્રો. અરે હું તો એમ કહું ચાર્ટ યાદ રહી જાય ને, જો આ ચાર્ટ, તો આમાંથી 1 માર્ક ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય છે મિત્રો, બહુ મજાના ક્વેશ્ચનો હોય છે આમાં. બરાબર, તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. પછી નવા લેક્ચરમાં આપણે pH વેલ્યુની આપણી લાઈફમાં, રૂટીન લાઈફમાં, ડેઇલી લાઈફમાં, એવરીડે લાઈફમાં ક્યાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે એને આપણે જોવાનું છે. અને ઘણું બધું કામ કરજો, એસિડને પાછા આઈડેન્ટિફાઈ કરજો. કેમેસ્ટ્રી એવો ટોપિક છે કે મોર એન્ડ મોર રિવિઝન માગે છે. તમે 5-6 દિવસ મને વોશ નહીં આપો તો મજા નહીં આવે મિત્રો. એટલે મોર એન્ડ મોર વોશ આપજો, બહુ મજા આવશે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. નવા લેક્ચરમાં આપણે pH નું ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન અવર ડેઇલી લાઈફમાં શું છે તે શીખશું. ગુડ બાય, હેવ એ નાઇસ ડે.